In the last class, we just wrote down the expressions for BD plus DE as 2t by cos r. I substituted it, and in BH I substituted it as 2t tan r sin I. Now here what we are going to do is we are going to simplify it. That is, I got the first term as 2 mu t by cos r, and in the second term 2t into tan r, I write it as sin r by cos r, and sin I replace it with, we know by Snell's law, what mu is equal to sin I by sin r. So sin I can be replaced with mu sin r. That is what I did here. Now if you take the common factor 2 mu t cos by cos r out, I get inside the bracket 1 minus sin square r, which is equal to cos square r. This cos square in the numerator and cos r in the denominator cancels off, and I get the path difference as 2 mu t cos r. So the optical path difference between BC and EF is calculated as 2 mu t cos r, completely in terms of the parameters which can be measured by us. See here, 2 is a constant, mu can be measured, refractive index of the film, thickness of the film can be measured, and cos of r is the angle of refraction. If you are able to measure the angle of incidence, that is the angle at which the light ray falls on the surface of the film, then by using Snell's law you will be, and if you know the refractive index mu of the film, using this equation mu equal to sin I by sin r, we can find out what is r. If mu and I are known, which is measurable from outside the film itself. Okay, so if you can find out sin r, then by using the formula cos square r plus sin square r equal to 1, I can find out what is cos r. So all these quantities can be measured externally. Understood? So I have written the optical path difference between BC and EF in terms of such parameters. But this equation for optical path difference is not complete. This is the actual answer for the optical path difference between BC and EF. It is 2 mu t cos r minus lambda by 2. How did we get that? For that, you consider the first figure. Okay, the figure, this one. So when you look at this, here the ray BC and EF are the interfering rays. BC is getting reflected from B, and EF is, it has its origin due to a reflection at D. Okay, so consider the ray BC, consider the first ray. A ray AB is traveling through air and getting reflected from the film. Now consider the ray DE or EF. That means the ray BD is traveling through the film and getting reflected from air. That means in the first case, the ray is traveling through a rarer medium, getting reflected from a denser medium. In the second case, the ray is traveling through a denser medium and getting reflected from a rarer medium. In the last chapter, we had learned when a ray of light is reflected from a denser medium, it will travel an additional path of lambda by 2. So here ray BC is reflected from the denser medium. It is traveling through air and getting reflected from the denser medium. So it will have an additional path of, it will cover an additional path of lambda by 2. Whereas the second ray, the ray BD is traveling through the film, getting reflected from the rarer medium, which is air. So it will have no additional path difference. So actually my BC should always be accompanied by, BC യുടെ ഒപ്പം എപ്പോഴും ആര് വേണം? ഒരു പ്ലസ് ലാംഡ ബൈ 2, അതായത് ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ വേണം. ബി സി പ്ലസ് ലാംഡ ബൈ 2 എന്ന് വേണമായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഒടുക്കത്തിൽ എഴുതിയാൽ മതി. വി നീഡ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ദി എൻഡ്. പക്ഷെ എന്ത് പറ്റുവെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ബ്രാക്കറ്റ് തുറക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ബി ഡി പ്ലസ് ഡി ഇൻ ദ ഫിലിം പ്ലസ് ഇ എഫ് ഇൻ എയർ മൈനസ് ബി സി പ്ലസ് ലാംഡ ബൈ 2 എന്നുള്ളത് എന്തായി മാറും? ബ്രാക്കറ്റ് തുറക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ബി സി മൈനസ് ലാംഡ ബൈ 2 എന്നായി മാറും. അപ്പോൾ ഈ ബി ഡി പ്ലസ് ഡി ഇൻ ദ ഫിലിം പ്ലസ് ബി എഫ് ഇൻ എയർ മൈനസ് ബി സി വരെയുള്ളതൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ആ പാത്ത് ഡിഫറൻസിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? മൈനസ് ലാംഡ ബൈ 2 എന്നും കൂടി കണ്ട് എഴുതിയാൽ മതി. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്തത് എന്താണ്? ഐ ആഡഡ് എ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് പ്ലസ് ലാംഡ ബൈ 2 ടു ബി സി.
പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ ബി സി രണ്ടാമത് വരുന്നതുകൊണ്ട് ചെറിയ ദൂരമായതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് സബ്ട്രാക്റ്റഡ്. മൈനസ് ബി സി ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് ബി സി പ്ലസ് ലാംഡ ബൈ 2 ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റി, ബ്രാക്കറ്റ് തുറക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് മൈനസ് ബി സി മൈനസ് ലാംഡ ബൈ 2. ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന റീസൺ ദ റേ ബി സി ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഫ്രം എ ഡെൻസർ സർഫസ്, സോ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എൻ അഡീഷണൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ലാംഡ ബൈ 2 എന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ വരും 2 mu t cos r പ്ലസ് ലാംഡ ബൈ 2 ആവേണ്ട ആൻസറിന്. നമ്മൾ പ്ലസ് ലാംഡ ബൈ 2 തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ നമ്മൾ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് കാണുന്നോടത്ത് ബി സി ഈസ് കമ്മിങ് ആഫ്റ്റർ മൈനസ് സൈൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് മൈനസ് ലാംഡ ബൈ 2. സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ടു യു. സോ ദി ഒപ്റ്റിക്കൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബി സി ആൻഡ് ഇ എഫ് ഈസ് 2 mu t cos r മൈനസ് ലാംഡ ബൈ 2. So we have got the most difficult part. ഈ ഇൻ്റർഫറൻസിൽ കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് എഴുതാൻ ഒരു പണിയുമില്ല. യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ലാംഡ ഗിവ്സ് യു ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ എ ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ച്. യു റൈറ്റ് ദി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി പാത്ത് ഡിഫറൻസ് equated to 2n plus 1 into lambda by 2, you get the condition for destructive interference. If you are able to write these two things, we have defined interference. We have defined the interference pattern. ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എത്രാമത്തെ ഫ്രിഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ഫ്രിഞ്ച് ബ്രൈറ്റ് തരുന്നു, ഏത് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ഫ്രിഞ്ച് ഡാർക്കാണ് എന്ന് നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ പണി എവിടെ കിടക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ് വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദി ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ the path difference will be different. So that must be calculated. Did you understand? In Young's double slit experiment, it was a direct subtraction of two lengths, S2p minus S1p. Okay, but here it's not so. Here the optical path difference is 2 mu t cos r. Okay, so next what we do is, now we have got our path difference as 2 mu t cos r minus lambda by 2. I write down the condition for constructive and destructive interference. So I have written down 2 mu t cos r minus lambda by 2 equal to n lambda. That is the condition for constructive interference. Either you can leave it like that, or you can take this minus lambda by 2 to this side and write it as 2 mu t cos r is equal to 2n plus 1 into lambda by 2, where n is equal to 0, 1, 2, 3, etc. Okay, either you can leave it in the first form, or you can simplify it and write it like this. Then what I'm saying is, for the case of the color of the thin films, എപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു കളറ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലുണ്ട് എന്ന് പറയുക? ഈ ഇക്വേഷനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ, അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കളറിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ ഈ കണ്ടീഷൻ ഫോർ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കളർ ഈ ഫിലിമിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ വേവ് ലെങ്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ കളർ satisfies the condition for constructive interference, then that color will be present on the surface of the film. Did you understand? ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ ഈ കണ്ടീഷൻ ഫോർ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കളറ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ ലാംഡ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ആണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ആ ഫിലിമിൻ്റെ മുകളിൽ പ്രസൻറ്റ് ആയിരിക്കില്ല. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും? കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ്. ഇഫ് ദ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻ്റർഫിയറിംഗ് റേസ് ഇസ് എൻ ഓഡ് ഇൻ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ലാംഡ ബൈ 2, ഓഡ് 2n plus 1 ഇൻ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ലാംഡ ബൈ 2 ആണെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ്. അവിടെയും ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? വേണച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിനങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുകയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ശരിക്ക് ഇവിടെ ഞാനൊരു ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ n+1 ഇൻറ്റു ലാംഡ എന്നാണ്. n+1 ആണ് ശരിക്കും രണ്ടിലും എന്നിൻ്റെ നമ്പറിങ് നമുക്ക് 0, 1, 2, 3, ഇവിടെയും 0, 1, 2, 3 കൊടുക്കാം. പക്ഷേ n+1 ഇൻറ്റു ലാംഡ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് n+1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് സം നമ്പർ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അതിനെ m ലാംഡ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. പക്ഷേ m ഇടുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ചാൽ m ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ 0, 1, 2, 3 കൊടുത്താൽ ആദ്യത്തത് എന്തായി? 2 mu t cos r equal to 0 എന്നായിപ്പോവും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആൻസർ പ്രകാരം എന്താ കിട്ടുക? ഈ ഇക്വേഷനിൽ n equal to 0 കൊടുത്താൽ 2 mu t cos r equal to ലാംഡയാണ്. ഫസ്റ്റ് വണ്ണിന് ലാംഡ എന്ന ആൻസർ വരാൻ പാടുള്ളൂ, 0 എന്ന് വരാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? n+1 മാറ്റി m എന്നാക്കി എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? m is equal to 1, 0 കൊടുക്കില്ല. 1 മുതൽക്കാവുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റി? 2 mu t cos r is equal to മറ്റേതുപോലെ തന്നെ എന്തായി മാറി?
അത് അതേ ആൻസർ തരുന്ന അവസ്ഥയെ n+1 ഇൻറ്റു ലാംഡയുടെ അതേ ആൻസർ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് വെൻ യു റീപ്ലേസ് ഇറ്റ് വിത്ത് m ഓൾസോ, ബട്ട് യു ഷുഡ് റിമെമ്പർ യുവർ m ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു 1, 2, 3 എക്സെട്ര. എന്നിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ സാധനം, ഇഫ് ദ വേവ് ലെങ്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ കളർ സാറ്റിസ്ഫൈസ് ദി കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ദെൻ ദാറ്റ് കളർ വിൽ നോട്ട് ബി പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി ഫിലിം. ഓക്കെ, ഈ എസ്സേ എഴുതുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം എഴുതണം. ഇനി ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട്, അതായത് വാട്ട് ആർ ദി ഫാക്ടേഴ്സ് ഓൺ വിച്ച് ദി കളർ ഓഫ് ദി തിൻ ഫിലിം ഡിപ്പെൻഡ്സ്. തിൻ ഫിലിമിൻ്റെ കളർ എന്തിനൊക്കെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, അപ്പം നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസിലെ ടേംസ്, അതായത് മ്യൂവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും, ടീനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും, ആറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും, ലാംഡേനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. കാരണം എന്താ, ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ഇൻ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് പർട്ടിക്കുലർ വേവ് ലെങ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡ് ഇൻ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ വേവ് ലെങ്തോ തരികയാണെങ്കിൽ ആ കളർ ആ ലാംഡയോട് കൂടിയ കളർ പ്രസൻ്റ് ആവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ആ കളറിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് ഒരു ഡിസൈഡിങ് ഫാക്ടർ ഒന്നല്ല. ആരൊക്കെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ദി കളർ ഓഫ് ദി തിൻ ഫിലിം? ദി തിൻ ഫിലിം ഈസ് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ദി കളർ ആർ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ്, തിക്നെസ് ഓഫ് ദി ഫിലിം ആൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ്. പക്ഷേ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ നമുക്ക് നേരിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാവുന്ന സാധനമല്ല. ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ നമുക്ക് എവിടുന്നാ കിട്ടുക? മെഷർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? ദ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് അഫക്ട് ദ തിൻ ഫിലിം ആർ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ്, ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആൻഡ് തിക്നെസ് ഓഫ് ദി ഫിലിം. I hope this session is understood by you. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക, നല്ലോണം പഠിക്കുക. Okay, it's a very very important essay which can either be asked as ഈ essay ഒന്നുകിൽ interference in plane parallel thin films due to reflected light എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ what is the reason for the color of thin films പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാം. കളർ ഓഫ് തിൻ ഫിലിംസ് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ കൂടെ ലേശം കൂടി ചേർക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുവരെ എന്തായാലും എഴുതണം for both the essays. Okay, so go through.